রাজ্যে রেলে 1 লক্ষ কোটি টাকার বেশি কাজ হবে। রাজ্যে 102টি অমৃত ভারত স্টেশন হবে, 538টি আন্ডারপাস, উড়ালপুল তৈরি হবে। আগের সরকার রেল মন্ত্রকের সঙ্গে কথা বলতো না। রেলের উন্নয়ন থেকে বঞ্চিত ছিল রাজ্যের মানুষ। রেলের কাজে কোনোদিন রাজ্যকে বঞ্চনা করেনি প্রধানমন্ত্রী। আর কি বললেন মুখ্যমন্ত্রী, শুনব। আজকে আপনাদের খুব খুশির খবর যে আমাদের এই মিটিং এর যে আউটকাম হবে তাতে পশ্চিমবঙ্গে রেল সেক্টরে 1 লক্ষ কোটি টাকার বেশি কাজ হবে। ऑनरेबल एमआर माननीय अश्विनी वैष्णव जी मुझे कमिट किया है, ये पूरा रुपया रेडी है, 1 लाख करोड़ रुपया हम लोग तुरंत ये काम करूँगा। এতে 102টি নতুন আমাদের অমৃত ভারত স্টেশন মডার্নাইজেশন হবে, আধুনিক মানের হবে এবং 538টা ফ্লাইওভার এবং আন্ডারপাসেস হবে। ইটস এ গ্রেট অ্যাচিভমেন্ট, একটা বড় অপরচুনিটি আমাদের ছিল। আগের সরকার রেল দপ্তরের সঙ্গে কথা বলেনি, রেলওয়ে মিনিস্টারের সঙ্গে যোগাযোগ করেনি। অনারেবল রেলওয়ে মিনিস্টার অনেকবার দিদেন সিএম কে চিঠি করেছেন, রেল বোর্ড চিফ সেক্রেটারিকে চিঠি করেছেন, বাট দে নট রেসপন্ডেড, মানে ওরা কোঅপারেট করেনি, চিঠির উত্তর পর্যন্ত দেয়নি। আগামী দিনে 6 ঘন্টায় দিল্লি বারাণসী হয়ে শিলিগুড়ি পৌঁছবে বুলেট ট্রেন। নবান্নে ঘোষণা রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের। কলকাতা মেট্রোর খোল নলচে বদল হচ্ছে, আসছে নেক্সট জেনারেशन मेट्रो। पश्चिम बंगों के लिए बुलेट ट्रेन का मोदी जी ने संकल्प लिया है, जो दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी, पटना होते हुए सिलीगुड़ी को कनेक्ट करेगी। बुलेट ट्रेन का संकल्प लिया है, दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी, पटना होते हुए सिलीगुड़ी को कनेक्ट करेगी। दिल्ली से सिलीगुड़ी 6 घंटे में आप बुलेट ट्रेन में आराम से बैठ के पहुंच जाओगे। ये आने वाले समय में करके दिखाएंगे, बहुत तेजी से काम करेंगे। मोदी जी का पश्चिम बंगों के प्रति जितना सद्भाव है, उसका एक उदाहरण है कोलकाता मेट्रो। कब चालू हुआ था? 1972 में। 1972 में काम चालू हुआ था, लेकिन 42 इयर्स, 1972 से लेके 2014 तक 42 वर्षों में मात्र 28 किलोमीटर का काम हुआ। मात्र 28 किलोमीटर, नोट करना भाई, मात्र 28 किलोमीटर का काम। 2014 में मोदी जी ने जिम्मेदारी संभाली देश की। यहां पे विपक्ष की सरकार थी, लेकिन मोदी जी का हमेशा ध्यान रहता था जनता की समस्याओं पे, आग्रह रहता था जन सुविधाओं को बढ़ाने के लिए। मोदी जी ने अपने 12 साल में 45 किलोमीटर की कोलकाता मेट्रो बनाई साथियों, 45 किलोमीटर की। कहां 42 वर्षों में 28 किलोमीटर, कहां 12 वर्षों में 45 किलोमीटर। ये होता है काम करने का तरीका। और अब पश्चिम बंगों के लिए बुलेट ट्रेन का मोदी जी ने संकल्प लिया है, जो दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी, पटना होते हुए सिलीगुड़ी को कनेक्ट करेगी। आज मोदी जी 14,000 करोड़ रुपए रेलवे के लिए देते हैं, बंगाल के डेवलपमेंट के लिए। 14,205 करोड़ रुपीस का बजट है 26-27 के लिए। अनफॉर्चुनेटली अब तक जितना भी प्रयास करें, टीएमसी की जो पूर्वतन सरकार थी, उसमें काम के लिए परमिशन ही नहीं मिलती थी। भाई परमिशन तो देना दूर, ये हालत थी, कुछ काम के लिए तो वो कोर्ट में चले गए थे। अपने कोलकाता मेट्रो का काम चिंगड़ी घाटा, वहां पे छोटा सा पैच, जैसा जैसा कोलकाता पुलिस ने हमको बताया वैसा वैसा हमने उसका डाइवर्जन का पूरा प्लानिंग कर दिया। उसके बावजूद भी परमिशन नहीं दिया। हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया, हाई कोर्ट के डायरेक्शन को भी टीएमसी की सरकार ने माना नहीं।
सुप्रीम कोर्ट गई टीएमसी की सरकार। किस लिए गई सुप्रीम कोर्ट टीएमसी की सरकार? कलकत्ता के निवासियों को मेट्रो का बेनिफिट न मिले, इसके लिए टीएमसी की सरकार सुप्रीम कोर्ट तक गई। ये था उनका काम करने का तरीका, ये था उनका सोचने का तरीका। मैंने पार्लियामेंट में खुल के बोला था कि टीएमसी विकास विरोधी है। दादा, कोलकाता मेट्रो के लिए सीएम साहब अपन 60 नई नेक्स्ट जनरेशन की ट्रेन्स इंट्रोड्यूस करेंगे। 60 न्यू ट्रेन्स ऑफ न्यू जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन, 60 नई ट्रेन्स इंट्रोड्यूस करेंगे नेक्स्ट 5 इयर्स में। 5 साल के अंदर 60 नई ट्रेन्स इंट्रोड्यूस करेंगे। मैं अभी कोलकाता मेट्रो में बैठ के आया, काफी बड़ा बदलाव इसमें लेके आएंगे, जो कि कोलकाता शहर और आसपास के सभी क्षेत्रों के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। রাজ্যে এসে সাধারণ যাত্রীদের সঙ্গে উঠলেন এয়ারপোর্ট মেট্রোর রেলমন্ত্রী। এয়ারপোর্ট থেকে মেট্রো রেলে নোয়াপাড়া পর্যন্ত গেলেন অশ্বিনী বৈষ্ণব। মেট্রো রেল সফরে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বললেন রেলমন্ত্রী। এর পাশাপাশি নোয়াপাড়া স্টেশন থেকে বেলগুড়িয়া এক্সপ্রেসওয়ে পর্যন্ত অটোতে গেলেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। क्या बोलेंगे सर? कैसा लग रहा है? मेन रोड तक जा रहे हैं। नहीं चल रहे हैं। जो नियम नहीं है। বিশ্বাস ব্রাদার্সের সুরুচি সঙ্গে অনৈতিক কারবারের আখড়া। 21 কাঠা জমি জবরদখল করেছে সুরুচি সংঘ। নিউ আলিপুর থানায় এসে অভিযোগ জানালো এলআইসি। সুরুচি ক্লাবে পড়লো পোস্টার, যাতে লেখা রয়েছে বিশ্বাসে অরুচি তাই বন্ধ হলো সুরুচি, নিয়ম মেনে হবে পুজো, বিশ্বাসরা হবে সোজা, ভিআইপি কালচার নিপাত যাক, সুরুচি নিউ আলিপুর অধিবাসীদের থাক। ক্লাব থেকে উদ্ধার হয়েছে একাধিক ত্রাণ সামগ্রী, ত্রিপল। অরূপ স্বরূপের বিরুদ্ধে নিউ আলিপুরে জনরোষ। দফায় দফায় আপনাদের দেখিয়েছি কিভাবে সেই জনরোষ আছড়ে পড়েছিল। গতকাল সুরুচি সংঘের তালা ভাঙতেই বেরিয়ে আসে ভোটার লিস্ট। ক্লাবের ঘরে সেই ভোটার লিস্ট ছিল, এমনকি সেই সুসজ্জিত বেডরুম সামনে এসেছে। যখন এই ক্লাব ঘর তালা ভেঙে বিক্ষোভকারীরা ভেতরে ঢুকে পড়েন তখন প্লেস, এটা কর্পোরেশনের পাবলিক প্রপার্টি, সরকারি প্রপার্টি। আমরা যাতে সেটা দখল নিতে পারি সেটুকুই আমরা ক্লেম করলাম। এটা একটা প্রাইসলেস প্রপার্টি, পলিসি হোল্ডারদের টাকা, আমরা সেটা অধিগ্রহণ করার জন্য যা প্রসিডিওর তার প্রাথমিক কমপ্লেন্ট আজকে করে। এটা কাদের মূলত আমরা জানি না। লাইফ ইন্স্যুরেন্স কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া। আমাদের এন্ট্রি ছিল না এসব জায়গাতে, আমাদের অ্যাক্সেস ছিল না, অতটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সাপোর্ট হয়তো আমরা পেতাম না। কিন্তু এবার আমরা প্রচন্ড আশাবাদী, উই আর গোয়িং টু গেট ব্যাক আওয়ার পজিশন। এখানে অ্যাপ্রক্সিমেটলি 23-24 কোটি টাকা কাটা মতো জমি আছে। মানে এই জায়গাটা কনস্ট্রাকশন যে হয়েছে একটা দেখতে পাচ্ছি, সব কিছু আপনারা জানতেন না? না, এগুলো সব আমরা কর্পোরেশনের কাছে ইয়ে করবো, যা প্রসিডিওর অনুযায়ী যা যা হবার তারা আমাদের হ্যান্ড ওভার করবো। আজকে প্রথম করে কাছে। হ্যাঁ, গতকাল আপনারা জানেন যে এই সুরুচি সংঘের ওপরে জনরোষ আছড়ে পড়েছিল। একেবারে সুরুচি সংঘ কার্যত অনৈতিক কারবারের আখড়া হয়ে গেছিল। সকাল থেকে থমথমে সুরুচি সংঘ এবং এরকম একাধিক পোস্টার ধরা পড়েছে সেখানে। এই সুরুচি সংঘ স্থানীয়রা বলছেন যে বিশ্বাস ব্রাদার্সের একেবারে কাজ জায়গা ছিল, সেই সুরুচি সংঘে গতকালকে পরিস্থিতি দেখেছিল একেবারে জনরোষ আছড়ে পড়ে। আজকে এটা হচ্ছে সুরুচি সংঘ যে ক্লাব, সেই ক্লাবের বাইরে বেশ কিছু পোস্টার পড়েছে, যারা ছন্দ মিলিয়ে মিলিয়ে কিন্তু এরকম পোস্টারগুলো রয়েছে। একেবারে এটা হচ্ছে নিউ আলিপুর সুরুচি সংঘ ক্লাব এবং সেই ক্লাবে কয়েকটা লেখা আমি আমার সহকর্মী দীপ্তেন্দুকে দেখাতে বলবো। এখানে কিন্তু এইরকম 3 ধরনের পোস্টার সেটা কিন্তু পড়েছে, যেখানে হচ্ছে একেবারে শুরুতেই রয়েছে সেটা হচ্ছে ভিআইপি কালচার নিপাত যাক, সুরুচি নিউ আলিপুর অধিবাসীদের থাক। এবং তার পরেরটা লেখা রয়েছে বিশ্বাসে অরুচি তাই বন্ধ হলো সুরুচি, এবং তার পরেরটা লেখা রয়েছে একেবারে নিয়ম মেনে হবে পূজা, বিশ্বাসটা হবে সোজা। এই রকম ধরনের কিন্তু পোস্টার সেটা হচ্ছে একেবারে সুরুচির সঙ্গে যে ক্লাব, সেই ক্লাবের গায়ে লাগানো রয়েছে। যে ক্লাব, এই ক্লাব হচ্ছে নিউ আলিপুর সুরুচি সংঘ, যারা হচ্ছে এখানে বড় করে দুর্গাপুজো করতো। এবং গতকালকেই যে অভিযোগটা উঠেছিল যে এখানে কিন্তু অনৈতিক কাজকর্ম হয়, সেই ক্লাব একেবারে বন্ধ অবস্থা রয়েছে। এটা হচ্ছে ক্লাবের মূল যে ক্লাব সেটা। এবং গতকালকে ঠিক মূল যে ক্লাব তার পাশেই
যে জায়গায় পুজোর আয়োজন করা হয় এখান থেকে সোজা সেইখানে বিভিন্ন জায়গায় দেখতে পাচ্ছি আশেপাশে সব জায়গায় কিন্তু এই রকম ধরনের পোস্টার পড়েছে এবং যেখানে হচ্ছে দেখা গেছে যে যে জায়গায় পুজোর আয়োজন তার পিছন দিকে মাঠের মধ্যে সেখানে একটা বিল্ডিং তৈরি হয়ে গেছে, সেখানে বেডরুম থেকে শুরু করে একেবারে সেখানে কিন্তু গরু পর্যন্ত রাখা রয়েছে। গতকাল জানেন যে সুরুচি সংঘের যখন তালা ভাঙা হয় তখন বেরিয়ে আসে গুচ্ছ গুচ্ছ ভোটার লিস্ট, আর আজকে পোস্টারের পর ক্লাব থেকে উদ্ধার হয়েছে একাধিক ত্রাণ সামগ্রী, ত্রিপল। ক্লাবের চারদিক চত্বর সেই বড় ত্রিপল দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে। নিউ আলিপুর সুরুচি সংঘ, যে সুরুচি সংঘে একেবারে দেখতে পাওয়া গেছে যে শুক্রবার দিন জনরোষ আছড়ে পড়ে, এই হচ্ছে সেই জায়গা এবং রাস্তার মধ্যে পুলিশ প্রোটেকশন ইতিমধ্যে রাখা অবস্থায় রয়েছে, গেট বন্ধ অবস্থায় রয়েছে। স্থানীয়রা একটা অভিযোগ করেন যে নিউ আলিপুর সুরুচি সংঘ যার বিভিন্ন জায়গায় দেখা যাচ্ছে যে এরকম প্রথমে সবুজ কাপড়, পিছন দিকে কালো যে ত্রিপল, সেটা কিন্তু দিয়ে গোটা ক্লাবে যে চত্বর সেই চত্বরটা ঘেরা অবস্থা রয়েছে এবং তারা বলেন যে ভেতরে যে ঘরে দেখা যাচ্ছে এবং সেখানে কিন্তু অনৈতিক কাজ হতো, তার জন্যই গোটা ক্লাবটা ঘেরা বলে স্থানীয়রা অভিযোগ তুলে সেই জনরোষ আছড়ে পড়ে। এবং ঠিক একই রকমভাবে গোটা যে জায়গায় দেখতে পাচ্ছি এরকম প্রথমে সবুজ কাপড়, তার তলায় হচ্ছে কালো যে ত্রিপল পলিথিনের সেটা কিন্তু দেওয়া রয়েছে। কিন্তু সত্যি অবাক করার যেটা বিষয় এবং যেটা স্থানীয়রা অভিযোগ করছেন তাদের নজরে এসছে এই যে কালো যে ত্রিপল, সেই ত্রিপলটা কোথাকারের। পরিষ্কারভাবে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে এখানে যে শেড করা হয়েছে, ঘর বানানো হয়েছে, গোটা ক্লাব চারদিকে ঘেরা অবস্থায় রয়েছে, কিন্তু সেই যে কালো ত্রিপল সেটা হচ্ছে কার, সেটা হচ্ছে লেখা রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার দুর্গত মানুষদের পাশে বিপর্যয় ব্যবস্থাপন দপ্তর এবং এখানে লেখা রয়েছে নট ফর সেল, অর্থাৎ যারা হচ্ছে ঝড়ে বা কোনো রকমভাবে প্রাকৃতিক যে বিপর্যয় যে সমস্ত মানুষ যাদের হচ্ছে এই ত্রাণের জন্য এরকম ত্রিপল তাদেরকে দেওয়ার কথা ছিল, সেই ত্রিপল ঘেরা রয়েছে ক্লাবের চারপাশে। এবং এটা নিয়ে কিন্তু অনেকে প্রশ্ন তুলছেন যে ক্লাবের মধ্যে একটা ক্লাব, সেই ক্লাবের চারপাশে এই রকম দুর্গত মানুষদের কাছে যে ত্রিপল দেওয়ার কথা ছিল সেইটা ক্লাবের মধ্যে কেন? এরকমভাবে গোটা যে চত্বরটা ক্লাবের দেখতে পাচ্ছি সোজা যে চারদিকে রাউন্ড করে সম্পূর্ণভাবে ঘেরা অবস্থায় রয়েছে। শুধু ক্লাবের এই চত্বরটাই ঘেরা অবস্থায় নয়, একেবারে পিছন দিকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে জায়গায় বাড়ি তৈরি করা হয়েছে ক্লাবের মধ্যে এবং যেখানে বেডরুম রয়েছে সেই জায়গাতেও কিন্তু যে ছাদ রয়েছে সেই ছাদের চারপাশ থেকে অর্থাৎ বাইরে থেকে যাতে কিছু দেখা না যায় তার জন্য একদম সেখানেও দেখা যাচ্ছে চারদিকে ঘেরা অবস্থা রয়েছে এবং সেখানেও দেখা যাচ্ছে ঠিক একই রকমের এই রকম যে কালো ত্রিপল, যে ত্রিপল একেবারে বাইরে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থাৎ ত্রাণের জন্য ব্যবহার করা সেই ত্রিপল দিয়ে ঘেরা অবস্থাতেই রয়েছে। সুতরাং যে সরকারের দেওয়া এরকমভাবে ত্রিপল, সরকারি ত্রিপল দিয়ে একটা ক্লাব কেন ঘেরা হলো, কিভাবে এগুলো এখানে এলো, সেটা নিয়ে কিন্তু প্রশ্ন উঠছে এবং স্থানীয়রা সেই প্রশ্নই তুলছেন। ক্যামেরায় দীপ্তেন্দু চক্রবর্তীর সঙ্গে পার্থপ্রতিম ঘোষ, এবিপি আনন্দ, কলকাতা। এই সুরুচি সংঘ অনৈতিক কারবারের আখড়া হয়ে দাঁড়িয়েছিল বলে গতকাল থেকে বারে বারে অভিযোগ করেছেন স্থানীয়রা। অরূপ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে নিউ আলিপুরে জনরোষ তৈরি হয়, দফায় দফায় সেই জনরোষ আছড়ে পড়ে। সুরুচি সংঘের তালা ভাঙতে বেরিয়ে আসে ভোটার লিস্টের পাশাপাশি দেখা মেলে সুসজ্জিত বেডরুমের। এই সেই হচ্ছে কিং সাইজ বেড, একেবারে বেডরুম কার্যত 5 স্টার সুবিধে সম্পন্ন বেডরুম, সঙ্গে একেবারে আধুনিক যাবতীয় সুবিধে সম্পন্ন অ্যাটাচড বাথরুমও রয়েছে। এই স্বরূপ বিশ্বাসের অত্যাচার এবং ব্যান কালচারের কিভাবে তিনি শিকার হয়েছেন নিজের অভিজ্ঞতায় তা তুলে ধরেছেন বিজেপির অভিনেত্রী বিধায়ক সর্বরী মুখোপাধ্যায়। তিনি বলছেন প্রথম দিকে অনেক অপমানজনক মুহূর্ত কাটাতে হয়েছে। 2021-এর পর থেকে 5 বছরে একটা দিনের জন্য কাজ করতে পারিনি, একদিনও স্টুডিওতে ঢুকতে দেয়নি। শুনুন কি বলেছেন। প্রথম দিকে অনেক অপমানজনক মুহূর্ত কাটিয়েছি, আঙুল দেখিয়ে বলা হতো ওই দেখ বিজেপি করে, ওই দেখ বিজেপি করে, মানে মনে হতো যেন কোনো অচ্ছুত সম্পর্কে কথা বলছে। এগুলো দেখতাম
বলতো এটা? নানান লোকজন 2021-এর পর থেকে 5টা বছর একদিনের জন্যই কাজ করতে পারিনি, একদিনের জন্য স্টুডিওতে ঢুকতে পারিনি। এবং অবাক হয়ে যাবেন শুনলে যে আমি এতদিনের একজন আর্টিস্ট, আমি এখনও ওটিটিতে কোনো দিন কাজ করিনি, কারণ কাজ করতে দেয়া হয়নি, একদম লিটারেরি দেয়া হয়নি। পরিচিত প্রযোজক, পরিচালক যারা চোখের সামনে, যারা আমারই সঙ্গে তাদের বয়স বেড়েছে, কাজ বেড়েছে, তারা এমন আচরণ করতো, বলতে পারতো না যে কি কারণ, কেন কাজ করি না, কি কারণ। তো এটা বুঝতে পারতাম যে অদৃশ্য কোনো হাত কাজ করছে। পার্ট অফ দ্য প্রফেশন ছিল, ধরুন পুজোয় ফিতে কাটা বা কোনো জায়গায় ওপেনিং করতে, প্রমোশনালস, এগুলো তো ছিলই, সেগুলোও করতে দেয়া হতো না। এবং সেগুলোর জন্য যদি কথাবার্তা হয়ে গেল, সব কথাবার্তা হয়ে গেল, তারপরে একটা অদৃশ্য ফোন এলো রাত্রিবেলা, একটা ছলো গলায়, যে দিদি আসলে এটা হচ্ছে না, মানে হচ্ছে না, আমায় নিচ্ছিস না বল। তো তারা তখন মাথা নিচু করে, না দিদি আসলে ঠিক আছে, চল, বুঝতে পেরেছি। এবিপি আনন্দ, এগিয়ে থাকে, এগিয়ে রাখে।